लानाय जादों बेवहाय बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफिकेशननिफ्राय लानाय जादों बे धरनाखौ आरो बे धरनानि लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बिटिआरआवहाय दिनैसिमहालागै एलपि आरो एमइ स्कुलनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट होआखै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों जे सिटेटनि केस जानानै दंमोन बेखायनो जोङो एलपि इउपिनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट होनो हायाखै नोंथांमोना सिटेटनि केसखौ उइथ्र' खालामनानै लाबोनो हाबानो नोंथांमोननो लोगो लोगो जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होगोन बुंदोंमोन दिनैहाय सिटेटनि केसआ उइथ्र' जानानै थांबाय 19 फेब्रुवारि 2023नि थांनाय बेसेबांबा मास जालांबाय दिनैसिम एडभार्टाइजमेन्ट गैया बेजों लोगोसे बिथाङा बिनि उनाव बुंबावदों स्पेशेल टेट खुंगोन स्पेशेल टेट खुंखांबानो एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोननो होगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै स्पेशेल टेट खुंनानै खुरलांखावनो जोब्बाय नाथाय दिनैसिमहालागै एडभार्टाइजमेन्ट गैया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो आरो बिनि उनाव बिथाङा खोथाखौ सोलायनानै बुंबावदोंमोन बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभनि थाखाय प्रप'जाल थांदों आसाम गभर्नमेन्टआव नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ प्रप'जालखौ एक्सेप्ट खालामाखै बा एप्रुभ हराखै बे खोथाखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय थादोंमोन बा मिडियानि सिगाङाव बिथाङा बुंबाय थादोंमोन नाथाय दाख्लै थांनाय जोंना आसामनि एसेम्बलि सेसन बे एसेम्बलि सेसनाव जोंनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बुंदों जे बिटिआरनिफ्राय जेसेबांनाखि SIU एप्रुभनि थाखाय प्रप'जाल फैनाय बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामबाय प्रप'जालखौ होबाय एप्रुभ खालामबाय लोगोसे स्पेशेल टेट खुंनांगौ जादोंमोन बेखौ स्पेशेलखौ खुंनानै होबाय नाथाय गासिबो बिटिआरनिफ्राय जा खामानि मावनांगौ एलपि इउपि स्कुलनि थाखाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ गासैखौबो मावनानै होजोब्बाय नाथाय दिनैहाय बिटिआरनि सरकार प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय बे सरकारा दिनै मानो एलपि आरो एमइ स्कुलनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट होआखै बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि मोनफ्रोमबो स्कुलावनो दिनैहाय सिंगल टिचार जिर' टिचार जानानै दङ जेरै जोंनि RTE एक्ट मथे 30:1 टिचार थानांगौ दिनैहाय गोबां बेबायदि स्कुल दङ जेराव स्कुलाव टिचार गैयिनि थाखाय क्वालिटि इडुकेसन होनो हायाखै आरो दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थायो मिटिं दावथिङाव क्वालिटि इडुकेसन बुंबाय थायो बिथाङा पलिटिक्सआव फैनायनि सिगां बिथाङा बुंदोंमोन आं पलिटिक्सआव फैयोब्ला आङो पलिटिक्सआव फैखांनायनि उनाव फार्स्ट प्रायरिटि इडुकेसन सेक्टरनि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा इडुकेसन सेक्टरनि फारसे खामानिखौनो मावाखै बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय बायदिसिना खामानि मावदों बेखौ जों बुंनो थाङा खामानि मावनांगौ गासिबो खामानिखौ मावजोबनांगौ इडुकेसन सेक्टरखौ दोननानै बबेबा मोनसे खामानिखौल' मावगोन बे खुनुदिन एक्सेप्ट जाया जोङो अल राउन्डार डेभेलपमेन्ट जानांगौ जोंनि बिटिसिआव आरो मेन डेभेलपमेन्ट जानांगौब्ला जोंना इडुकेसन सेक्टरा जाग्रोनांगौ दिनैहाय जोंनि प्राइमारि लेभेलानो मेन फाउन्डेसन गुदिया मोजां नङाब्ला जों बिजौखौल' मोजां खालामनानै माबोरै जानो ओंखायनो जोंनिफ्राय अल बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफिकेशननिफ्राय जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम मोनसे दाबि थाबैनो बिटिआरआवहाय एलपि आरो इउपिनि जानाखि टेट रिक्रुटमेन्ट बेखौ एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ बेयो आंनिफ्राय मोनसे दाबि थाबाय आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों 75% टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो रिक्रुटमेन्ट होखांबाय होननानै नाथाय बबे बिथिंजों बिथाङा 75% टेट केन्डिडेटफोरनो साख्रि होखो बेनि जोंनो एन्सारखौ नांगौ जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बेनि एन्सारखौ जोंनो थाबैनो होनांगौ आरो लोगोसे जोंना थाबैनो आसाम गभर्नमेन्टआव एक्सक्लुडिं बिटिआर आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय टिचिं रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दङ लोगोसे 3rd ग्रेड एन्ड 4th ग्रेड फार्स्ट उइकआवनो आगस्टनि फार्स्ट उइकआवनो बेनि एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारसिगोन दा जोंबो लुबैयो बिटिआरआवहाय आसामनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन बेजों लोगो लोगोनो बिटिआरनि एडभार्टाइजमेन्टआव ओंखारफानांगौ बेयो आंनिफ्राय आरो जोंनि बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफिकेशननिफ्राय बियो जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम बियो दाबि थाबाय जोंनि दाबिखौ थाबैनो बिथाङा एक्सेप्ट खालामनांगौ आरो थाबैनो एडभार्टाइजमेन्टखौ फोसावनांगौ एसेनोसै टेट रिक्रुटमेन्ट बा एडभार्टाइजमेन्टটো ওলাই দিব লাগে এতিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্টে বা এক্সক্লুডিং বিটিআৰত দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ এতিয়া আৰু ৰিসেণ্ট অক্টোবৰ মাহতে ফাৰ্ষ্ট উইকতে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বা 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ প্ৰচেছ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব কিন্তু আমাৰ বিটিআৰত এতিয়ালৈকে এটাও এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলোৱা নাই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে টিচিং ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলোৱা নাই আৰু 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড ওলোৱা নাই এতিয়া আমাৰ মেইন দাবীটো হৈছে এলপি আৰু ইউপি স্কুলৰ কাৰণে এলিমেণ্টাৰী স্কুলৰ কাৰণে টেটৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো দিব লাগে এতিয়া আমাৰ অসমত যিমান নেকি কাম কৰিব লগা আছিল SIU এপ্ৰুভালৰ পৰা লৈ বা স্পেচিয়েল টেট পাতিব লগা লৈ এটা সব ক্লিয়াৰ কৰি দিছে আমাৰ অসম গভৰ্নমেণ্টে কিন্তু আমাৰ বিটিআৰ গভৰ্নমেণ্টে এতিয়ালৈকে নিযুক্তি দিয়া নাই অসম গভৰ্নমেণ্টে সব ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছতো কিন্তু আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৰিব খুজিছে এতিয়া আসাম গভৰ্নমেণ্টৰ পৰা এটা স্কুল এমালগামেশ্যনৰ কাৰণে এটা 30:1 যিটো ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট থাকিব লাগে এইটো নাথাকাৰ এটা ডাটা ওলাইছে ইয়াতে আমাৰ বিটিআৰ ৰিজনতে 2244 স্কুল য'ত মানে 30 এনৰলমেণ্ট পৰা কম আছে এইবিলাক স্কুলবিলাক এতিয়া এমালগামেশ্যন হ'ব গৈ আছে যদি এমালগামেশ্যন হয় তেনেহ'লে এইবিলাক স্কুলবিলাক এদিন নহ'লে এদিন এটা বন্ধ হৈ যাব ৰাস্তাত আহি যাব যদি স্কুল এটা বন্ধ হৈ যায় তেনেহ'লে আমাৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ
ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কোন স্কুলত পঢ়িব তেখেতসকলে দিন হাজিৰা কৰি খায় তেনেহ'লে সেইবিলাক প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু তেখেতসকলে কোৱালিটি এডুকেশ্যন পোৱাৰ এটা যোগ্য আছে কিন্তু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈ থাকে কোৱালিটি এডুকেশ্যন কিন্তু কোৱালিটি এডুকেশ্যন ক'ৰ পৰা দিব তেখেতে মেইন কথাটো হৈছে আমাৰ গ্ৰাছ ৰুট লেভেল যোনটো LP আৰু UP এইটো হ'ল মেইন ফাউণ্ডেশ্যন যদি আমি মেইন ফাউণ্ডেশ্যনটো যদি আমি ঠিক নকৰোঁ তেনেহ'লে আমি আপাৰ লেভেলত যে কি ঠিক কৰিম সেইটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আগতে এইটো ভাবি চাওক যদি আপুনি সোনকালে এই অসম গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো অক্টোবৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিব গৈ আছে ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ BTRত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দিব লাগে সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ অল BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমাৰ BTRত 2019ত আৰু 2021 আছাম টেট আৰু ৰিচেণ্টলি 2023 স্পেচিয়েল টেট 6 শিডিউল টোটেল আমি প্লাছ কৰি 19,000 প্লাছ কেণ্ডিডেট আছে এই 19,000 প্লাছ কেণ্ডিডেট থকাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে নিযুক্তি দিয়াৰ বা প্ৰচেছটো আগবঢ়াই নাই আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সেইকাৰণে মই দাবী জনাইছোঁ সোনকালে তেখেতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাব লাগে আৰু এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছটো কৰিব লাগে সোনকালে পোষ্ট আছে এদিনা আমাৰ এটা 1200 SIU এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে গৈছিল আছাম গভৰ্ণমেণ্টে তাতে এতিয়া আমাৰ এদিনা আছাম এছেম্বলি হৈ গ'ল ইয়াতে আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ মাননীয় ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কৈছে BTRৰ পৰা যিমান নেকি প্ৰপ'জেল আহিব লগা আছিল বা আহিছিল এইটো আমি চব অনুমোদন দিছোঁ একচেপ্ট কৰিছোঁ এইটো এপ্ৰুভেলো দি দিছোঁ আৰু স্পেচিয়েল টেট পাতিব লগা কথা আছিল এইটো পাতি দিছোঁ এতিয়া নিযুক্তি দিয়ক মেইন কথাটো হৈছে BTR চৰকাৰে 6 শিডিউল হিচাপত অসম গভৰ্ণমেণ্টে BTRত নিযুক্তি দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মেইন আমাৰ BTRত নিযুক্তি দিয়াটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ হাততে বা BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ তাততে সেইকাৰণে আমি দাবী জনাওঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক সোনকালে LP UP টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব লাগে সেইটো অক্টোবৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে সেইটো মই দাবী জনাইছোঁ জনাইছোঁ যোৱা 3 বছৰৰ পৰা BTR প্ৰশাসনে BTR এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো এটা টেট LP MEৰ কাৰণে ৰিলিজ কৰা নাই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৰিলিজ কৰা নাই আৰু আমাৰ BTR অঞ্চলত আজিলৈকে অসম টেটক লৈ কিনে স্পেচিয়েল টেটৰ পৰা লৈ কিনে অলমষ্ট 19,000 কেণ্ডিডেটবিলাকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কাৰণে ৰৈ আছে সেইকাৰণে অসমত যেনেকৈ LP UPৰ কাৰণে টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব পাৰে এই BTR অঞ্চলত কিয় হ'ব নোৱাৰে না এই BTR অঞ্চলৰ LP MEৰ যি স্কুলবিলাকক আমাৰ BTR চৰকাৰে মৰাটো বিচাৰে নেকি না বন্ধ হোৱাটো বিচাৰে নেকি না ইয়াতে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত যি আমাৰ দুখীয়া গৰীব বা পুৰ ফেমিলিজ আছে এওঁলোকে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িবৰ কাৰণে এওঁলোকৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন ভাল নেকি নিশ্চয় নহয় এই আজি দিনক দিনে BTR অঞ্চলত গাঁও অঞ্চলত আমি শিক্ষা অনুষ্ঠান চৰকাৰী অনুষ্ঠান আগৰ পৰাই যেনেকৈ জীয়াই আছিলে এতিয়াও জীয়াই থাকিব লাগিলে আমি ছিংগল টিচাৰ বাদ দি কিনে এই ছিংগল টিচাৰৰ ঠাইত 3জন 4জন টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটক নিযুক্তি দিব লাগিব তেতিয়াহে আমি আমাৰ গ্ৰাছৰুট লেভেল বা এলিমেণ্টাৰী লেভেলক ভালকৈ সংস্থাপন কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাহে আমাৰ ছুপাৰ 50 ছুপাৰ 30 যি আপুনি চিন্তা কৰিছে সেইটো সম্পূৰ্ণ হ'ব নহ'লে আপোনাৰ যি চিন্তাধাৰা এই চিন্তাধাৰাটো কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে কিয়নো আপুনি চিন্তা কৰক এই BTR অঞ্চলত থকা দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াটো হয় কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা মানদণ্ড থকা প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াব নোৱাৰে আৰু আপোনাৰ চৰকাৰে যদি গৰীব মানুহৰ কাৰণে নাভাবে তেতিয়া আপুনি এই 2,000 বা 3,000 স্কুল মৰাটো আপুনি চাই থাকিব নেকি কিয়নো আপুনি 3 বছৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে 3বাৰ 4বাৰকৈ আমাৰ এক্সক্লুডিং BTRক বাদ দি পেলাই এই 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টক বাদ দি পেলাই টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পাতিলে আপোনাৰ BTRত কিয় নোৱাৰে বা আপোনাৰ BTRত স্কুলত সমস্যা নাই নেকি নাই যদি আপুনি দেখাই দিব লাগে আৰু যদি আপোনাৰ স্কুল এলিমেণ্টাৰী স্কুলত টিচাৰৰ এভেইলেবল আছে আপুনি জনাই দিব লাগে অফিচিয়েলি কিয়নো আমি শুনি আহিছোঁ আমাৰ BTR অঞ্চলত SIU এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে পঠাইছিলে এইটো আমি ওদালগুৰি আমাৰ BTR প্ৰাইমেৰী টেট কেণ্ডিডেটবিলাকে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক 2বাৰ 3বাৰ লগ ধৰাৰ পিছত এওঁলোকে মাৰ্কশ্বিট প্ৰদান কৰিলে কিন্তু আমাৰ BTR প্ৰশাসনে আমি বুজি নাপাওঁ 3 বছৰ হ'ল বা 2.5 বছৰ হ'ল আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰি আছোঁ প্ৰেছ মিট কৰি আছোঁ তথাপিও আমি কোনো ৰেছপন্স পোৱা নাই এওঁলোকে কয় কেতিয়াবা SIU এপ্ৰুভ হোৱা নাই কিন্তু আসাম গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি ডিক্লাৰ্ড দে হেভ ডিক্লাৰ্ড
the Assam government has done its everything. Now it's up to BTR government. They have to fulfill their aspiration. So I would like to request Mr. Pramod Boro, sir, to release the BTR TET LPUP advertisement so that we can all the TET qualified candidates of this BTR region can apply, and we can solve the single teacher problem in this region, and we can help our poor families to go their children with no burden, because you see deadline আমি কি দিম অসম গভৰ্ণমেণ্টে আৰু এবাৰ এতিয়া টেট বা অন্যান্য ভেকেঞ্চি ওলাবলৈ গৈ আছে এইটো মাহতে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টে অক্টোবৰৰ মাজতে দিব লাগে, অক্টোবৰৰ মাজত দিব লাগে, কোড অফ কণ্ডাক্ট নোহোৱাৰ আগতে দিব লাগে, সেইটো আমি বিচাৰোঁ, অনুৰোধ কৰোঁ। কিয়নো আমি RTI আপোনালোকে জানে ফ্ৰী এডুকেশ্যনৰ নামত আজি আমি বঞ্চিত হ'ব লাগিছে আমাৰ দুখীয়া গৰীব অঞ্চলৰ মানুহবিলাক। আমি নহ'লে আৰু আন্দোলন ল'ম, আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আজিতো চেণ্ট্ৰেল কমিটি আমি কোকৰাঝাৰতে লৈছোঁ, আমি বিগত দিনত আমি আৰু এনেকৈ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ আমি অন্যান্য আমি কিমান আছে অলমষ্ট নিয়াৰলি 20,000 পাছ কৰা